તો હેલો નમસ્કાર મિત્રો, નમો નમઃ, સુપ્રભાતમ. તો કેમ છો તમે બધા? મજામાં જશો? તો આજે આપણે એક એવા સ્થળની મુલાકાત કરવા જઈ રહ્યા છે તે પ્રાચીન સમયનું ખૂબ જ અને પ્રખ્યાત છે. તો જોવાનું ભૂલતા નહીં અને બન્યા રહેજો આગળ સુધી આપણા વિડીયોમાં. તો કેમ છો? નમસ્કાર મિત્રો, આપણે જે તમને સ્થળ આજે બતાવવા જઈ રહ્યા હતા તે સ્થળ ઉપર આપણે ઓલરેડી આવી ગયા છે. જોઈ શકો છો, આ માનગઢ કિલ્લો છે જે રાજસ્થાનની અંદર આવેલો છે, બાંસવાડા જિલ્લાની અંદર, અને તાલુકો આનંદપુરી લાગી રહ્યો છે. તો જોઈ શકો છો આના વ્યૂ કેટલા જોરદાર છે આ પાછળ. અને આ છે આપણો માનગઢનો કિલ્લો. એનો વ્યૂ બી એકદમ જોરદાર અને નેચરલ છે. તો આ સ્થળની તમે લોકોએ વિઝિટ ના કરી તો જરૂરથી વિઝિટ કરજો, કેમ કે આ એક પ્રકૃતિના ખોળાની અંદર આવેલું એક જોરદાર અહીંયા શ્રી ગુરુ ગોવિંદનું ધામ બનાવવામાં આવેલું છે. તો જોઈ શકો છો આ કિલ્લો ઉપર જે મસ્ત એવા કુદરતી સૌંદર્ય વાતાવરણની અંદર અહીંયા આવેલું છે. તો વિઝિટ ના કરીએ તો વિઝિટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જોઈ શકો છો મિત્રો, આનો વ્યૂ બી એકદમ જોરદાર છે. તો વિઝિટ ના કરીએ તો તમે કરી લેજો ને. હજુ આગળ બી તમને બહુ એવા સ્થળો બતાવવા જઈ રહ્યા છે. તો આપણો બ્લોગ પૂરો જોજો. આ જોઈ શકો છો ભાઈ. હા મિત્રો, કેમ છો? આપણે માનગઢ કિલ્લા પર ગયા છે. ત્યારબાદ આપણે આપણા ગુરુ ગોવિંદ એવા એમની જ્યાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે તેમની મૂર્તિની, તેનું આ છે મંદિર. તો જોઈ શકો છો, આમનો ઇતિહાસ તો બહુ લાંબો છે. તો આપણે પૂરેપૂરો ઇતિહાસ એમનો કહીશું. તો પૂરું આપણું વિડીયો જોવાનું ભૂલતા નહીં. તો જોઈ શકો છો આ બધું સૂત્રોને હાથે લખેલું છે. આ છે આપણા હનુમાનજીનું અહીંયા મંદિર. હા, હેલો નમસ્કાર મિત્રો, આપણે આવી ગયા છે શ્રી ગોવિંદ ગુરુના આશ્રમની અંદર, જ્યાં આપણે પૂરેપૂરું તો હિસ્ટ્રી જાણતા નથી, પણ અહીંયાના એક કાકા છે, તેમની જોડેથી આપણે બે શબ્દ શ્રી ગુરુ ગોવિંદ વિશે જાણવા માંગીશું. કાકા, ગુરુ ગોવિંદ વિશે થોડું જણાવો ને. હા, એટલા જણાવવા વાળા બુરાભાઈ જણાવશું. જણાવો ને. ગરુબાસીને લીધે આપણે गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। 20 अक्टूबर 1858 जिला डूंगरपुर बासिया बेड़सा बंजारा जाति में जन्म हुआ था। 12 साल में इनके दिल में वैराग जगा हुआ था और गरीबों के प्रति दया, सहानुभूति, मदद करना, जानकारी देना और जागृति करना। धीरे धीरे डूंगरपुर के अंदर में 12 पालों में जागृति हुई। राजा लोगों को खतरा हो गया, ये बंजारा जाति का कोई
यहाँ पर वीरों को भड़काता है, तो करके उनको राज दरबार में बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में 12 पालों ने विरोध किया तो छोड़ तो दिया गोविंद गुरु को, परंतु डूंगरपुर रियासत में नहीं रहने दिया। गुजरात, बनासकांठा, साबरकांठा में गए, पाल सितरिया में रहे, वहाँ भी विरोध हुआ। और ऐसा करते करते नटवा में आए, गुजरात में सुखसर तालुका के पास में, वहाँ इन्होंने धोनी गोडी, वहाँ भी राजा लोगों ने बहुत हैरान किया और आदिवासी को नहीं जगाना, नहीं समझाना, इनकी आदिवासियों की ज़मीन खोज लेना और इनको गुलाम बनाने के लिए रियासतों का उद्देश्य था। वेट वेगार कराते थे, बिना पैसों से मजदूरी कराते थे और हमारे आदिवासी बहनों के साथ भी अत्याचार होता था। वो अत्याचार कैसे होता था? आदिवासी या कोई शूद्र जाति की बाई शादी कराते थे तो पहले ब्राह्मण के घर या राजपूत के घर रहती थी। शादी के 5 दिन बाद जो शादी करता उसके घर भेजते थे और कहते क्या थे कि वो तो शूद्र है इसलिए उसको पवित्र करना पड़ता है। इस तरह से अन्याय करते थे। हमारे जाति की औरतों को ब्लाउज पहनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, स्तन ढकने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी रियासत के राजा लोगों के पास में। इस तरह से अन्याय होता था। धीरे धीरे गोविंद गुरु ने जागृति की। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर 1,80,000 आदिवासी इकट्ठे हुए थे, आज़ादी की मांग कर रहे थे और वेट वेगार और इस तरह से हमारे साथ जो अन्याय, हत्याएं और बलात्कार होता था उसके विरुद्ध में गोविंद गुरु ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने, यहाँ के राजा लोगों ने झूठी शिकायत की और झूठी शिकायत पर अंग्रेज़ों ने मानगढ़ की पहाड़ी को पूरा घेर लिया। एमबीसी, मेवाड़ बिलकोट, मिलिट्री, बारिया की और सुखसर की, इसी तरह से रेवाकाठा की मानगढ़ को चारों तरफ 3 राज्यों की मिलिट्री ने घेर लिया और आदिवासियों को कहा मानगढ़ के पहाड़ी से नीचे उतर जाओ, मारे जाओगे। तो आदिवासी ने मना कर दिया कि हम आज़ाद होंगे और हमारे साथ जो कुटाराघात होता है, वेट वेगार और अन्याय और बलात्कार होता है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे और हम भील राज लेके रहेंगे। ऐसा करके आंदोलन हुआ, मशीन गन चला। मानगढ़ की पहाड़ी पर 1507 लोग आदिवासी मारे गए और गोविंद गुरु को साबरमती जेल में बंद कर दिया। वहाँ पर कुछ लोगों के बीच में, भारत के और मिस्र के बीच में सुलह हुआ। सुलह होने के बाद में गोविंद गुरु को साबरमती जेल से छोड़ दिया गया। वहाँ पर महात्मा गांधी से भी भेंट हुई इनकी और पाबंद किया गया कि साबरमती जेल से निकलने के बाद में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी एरिया में गोविंद गुरु नहीं जाएगा, ऐसा पाबंद किया गया। फिर इनको छोड़ा गया तो दाहोद के अंदर में ठक्कर बापा रहते थे, वो मीराखीडी के अंदर इनको रखा और मीराखीडी के बाद में इनको कंबोई के पास में ज़मीन दी गई और वहाँ पर 31 अक्टूबर 1931 को स्वर्गवास हो गया और आज भी कंबोई के अंदर में उनकी समाधि है। इतिहास बहुत बड़ा लंबा है। इसके बाद 2008 में मैं नेशनल आर्यविद राष्ट्रीय अभिलेखाकार नई दिल्ली से मानगढ़ का इतिहास ढूंढ के लाया और इसके बाद पूरे विश्व में तहलका मच गया कि मानगढ़ 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 आज बहुत बड़ा नेटवर्क बन के रहा। हमारे बाप दादा भविष्यवाणी करते थे और महंत नाथूराम जी ने कहा था कि मानगढ़ना मंगरा पर 5 मंडी धाम बनेगा, हाई कोर्ट बंगलो बनेगा, जब हमारे आदिवासी भक्तों को न्याय थाएगा। वो सपना आज पूरा हो गया और गोविंद गुरु एक बहुत बड़ा विद्वान और विश्व विख्यात आदमी था। ये वही धाम है जो गोविंद गुरु
मानगढ़ धाम। मेरा नाम जोरावर पारगी, मानगढ़ धाम आनंदपुरी। તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કાકા તમારો આપણને શ્રી ગોર ગોવિંદના પૂરી આ જાણકારી આપવા માટે તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સ્મૃતિવનમાં જઈએ ને તો આપણે આવી ગયા છે ભાઈ માનગઢ સ્મૃતિ વનની અંદર. તો જોઈ શકો છો અહીંયા ડુંગર ઉપર છે ભાઈ બગીચો બહુ જોરદાર બનાવેલું. અને વિઝિટ તમે ના કરી હોય તો જરૂરથી આવજો. જોઈ શકો છો ભાઈ કેટલું જોરદાર વાતાવરણ છે. ગાંધીજી શું કહેવા મૂકે છે, શું આ વિસ્તારમાં ને સ્વચ્છ રાખવો છે એ આપણી નૈતિક ફરજ છે. હા ભાઈ, ગાંધીજીનો તો શબ્દ આપણે કોઈ દિવસ એ ના કરવો જોઈએ. તો જુઓ ભાઈ જોરદાર વાતાવરણ છે ત્યાંનું. અને વિઝિટ ના કરીએ તો જરૂરથી તમે મુલાકાત લેજો. ત્યાં લગભગ જમવાનું બી ફ્રીમાં મળે છે એવું લાગે છે, ખબર નથી આપણને. જોઈએ હવે ખાલી ફરવા માટે આવ્યા છીએ તો બધું આજે જોતા જ જઈએ. અને નેચરલ બિલકુલ કુદરતી વાતાવરણ સૌંદર્ય. આજે તો આપણા મિત્રને ફરી જ લઈએ એમ થયું કે માનગઢ જઈએ તો આપણે આવી ગયા છે આજે બિલકુલ માનગઢની અંદર. અહીં જાતના ભાઈ વૃક્ષો છે અને ત્યાં નામય નહીં ખબર ભાઈ વૃક્ષોના. એવા વૃક્ષો લગાવી છે ડુંગરની અંદર. અહીંયા થોડું કંઈક સ્નેહ મિલન લોકો પણ અહીંયા હાજર જ છે એવું લાગે છે. હા છે ભાઈ, બધા છે, જોઈ શકો છો ભાઈ. આ છે ભાઈ હિંચકા ને એવું છે ભાઈ ડુંગર ઉપર. અને કુદરતી નજારો અહીંયાનો બિલકુલ જોરદાર છે. તો ભાઈ જસવંતસિંહ ભાભોર કે જેઓ કુબેરભાઈ ડિંડોરના પિતા, તેમના દ્વારા અહીંયા બધું સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે. તો જોઈ શકો છો આ છે તેમની અશ્વ ઉપર એમની મૂર્તિ બનાવવામાં આવેલી છે, જોરદાર છે. જોઈ શકો છો ભાઈ ડુંગર પર કેટલું જોરદાર વાતાવરણ છે. આ જોઈ શકો છો તમે. બહુ જાતના વૃક્ષો અહીંયા લગાવવામાં આવ્યા છે. લીવન ને શું ભાઈ આપણને નામ નહીં આવડે એવા ભાઈ બધા અહીંયા જંગલો બનાવવામાં આવ્યા છે. આ ખબર નહીં શેનું વૃક્ષ છે પણ બહુ બધું વાવેતર કર્યું છે. અને ભાઈ હવે આપણે એવા પિકનિક પોઈન્ટ પર આવી ગયા છે ને ભાઈ કે ત્યાંનો નજારો એકદમ ભાઈ સ્વર્ગમાં જાણે આવ્યા હોય એવું લાગે છે. અહીંયા ફોટા પાડવા બી લોકો બહુ આવે છે જાતના, ખબર નહીં કઈ ના છે. જોઈ શકો છો ભાઈ ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ. ભાઈ ક્યારના વાળું થાય તો ડ્રોનનું. જોઈ શકો છો ભાઈ માનગઢની અંદર આ એક લોકેશન આવેલું છે. ત્યાંથી આપણને સુંદર મજાનું એવું કુદરતી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. જોઈ શકો છો ભાઈ આ ડુંગરાને એટલું જોરદાર વાતાવરણ છે ભાઈ. વિઝિટ ના કરી હોય તો તમે પણ જરૂરથી આવી રહેજો આ સ્થળ ઉપર. આપણા મિત્રો પિકનિક સ્થળ જ્યાં હતું નેચરલ વાતાવરણ જોરદાર, ત્યાં આપણે ફરી લીધું છે. અને હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ આગળ નાસ્તો બાસ્તો કરીએ. કંઈક આવે ભૂખ બહુ લાગી છે. આગળ કંઈક મંદિર છે તો તેના બી આપણે દર્શન કરીએ ને તમને બી દર્શન કરાવીએ. અને આપણો વિડીયો ક્યાંથી જુઓ છો કોમેન્ટની સેક્શનની અંદર જરૂરથી જણાવજો. આ બીજો એક વ્યૂ પોઈન્ટ 2 છે, ત્યાં પણ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ત્યાંનું એકદમ વાતાવરણ બી સારું. અહીંયા તો બધી જ જગ્યાએ ભાઈ જોરદાર જ વાતાવરણ લાગી રહ્યું છે.
જોઈ શકો છો ભાઈ, વ્યૂ પોઈન્ટ 2. હા ભાઈ જોઈ શકો છો, એટલે जोरदार वातावरण है भाई. अगर कोई और जगह होती तो मैं इधर से छलांग लगा लेता. भाई घर तो अँ नाना नाना देखाय છે ઉપર રહીને. જસવંત બાબુર ને બધા. તો આપણા ગાયત્રી માના મંદિરની અંદર ભાઈ દર્શન કરવા જઈએ છીએ. જાણીને કે ક્રિકેટ રાઠોડ વાળાનો આવે એમ કીધું ને ત્યારે રિપ્લે જ નહીં આવી. જય ભોલેનાથના પણ આપણે દર્શન કરી લઈએ. ભાઈ કહેવાય છે કે દીવાના દેવ મહાદેવ સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરાય, પણ સૌથી પહેલા મારી મનોકામના પૂર્ણ કરે એવી આશા રાખું છું. સૌથી પહેલા પણ ક્યારે ઈચ્છા પૂર્ણ કરી તો હવે ભોલેનાથ જ જાણે. આપણે ઓલરેડી બધી જ જગ્યાએ ભાઈ દર્શન કરી લીધા છે માંગડની અંદર. એક જ વાતની કમી છે એમ તો કે બસ કમી એક જ જાતની છે, જાણવા છતાં પણ અજાણ બનાવે છે ભગવાન. હવે શું કરવાનું ભાઈ. જોરદાર અહીંયા તો લુક ભાઈ એકથી એક જગ્યાએ જોરદાર છે ભાઈ. તમે ના આવ્યા હોય તો જરૂરથી આવજો, વિઝિટ કરજો માંગડની અંદર. અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલને લાઈક, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને ઓલ નોટિફિકેશનના બટનને ઓન કરી દો, જેથી કરીને આપણા તમામ વિડીયો તમારા સુધી આવે. અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. તો ભાઈ અહીંયા ભોજનાલય બી આવેલી છે, ત્યાં ફ્રીમાં અહીંયા ભોજન મળે છે. તો અહીંયાની ભોજન પ્રસાદીનો પણ તમે આનંદ માણો. તો જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીંયા શ્રી ગોવિંદ ગુરુનું સ્મારક આવેલું છે, ત્યાં સમાધિ પણ આવેલી છે. તો તેના દર્શન તમે જરૂરથી કરજો માંગડ આવો તો. અને હજુ તમને બહુ એનો આગળનો ઇતિહાસ તો હજુ બહુ લાંબો છે, આગળ તમને બધું જ બતાવવા જઈ રહ્યા છે. તો વિડીયો આપણું પૂરું જોજો અને તમારા મિત્રો સાથે બી શેર કરજો, તો જેથી કરીને તમારે માનગઢનો ઇતિહાસ પૂરેપૂરો અહીંયા જાણવા મળે. તો આપણે ઓલરેડી બધી જ જગ્યાએ ફરી લીધું, તમને માનગઢ બતાવી દીધું છે. ઉપર જવાનું તો પણ દરવાજો બંધ છે એટલે આપણે નહીં જતા, કેમ કે પરવાનગી છે ને આપણને ઉપર જવાની. બાકી અહીંયાથી પણ આપણે તમને દ્રશ્યો બતાવતા. આપણા કીર્તનભાઈ કંઈક કહે છે ભાઈ, બોલો તો. હલ્દી ઘાટીમાં પૂજા રાણાપુર મહાન આદિવાસી યોદ્ધા શ્રી રાણા પૂજા ભીલ, હલ્દી ઘાટીમાં સામેલ હતા મહારાણા પ્રતાપ. वीर नायक श्री पूंजा भील मीरपुर के मुखिया थे. मेवाड़ के महाराणा प्रताप की स्मृति की रक्षा हेतु और वीर शख्सियत के पूंजा का सहयोग मांगा था. इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ देते हुए इन्हें वचन दिया कि भील मेवाड़ में की रक्षा करेंगे. सन 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में श्री पूंजा भील की अपनी सारी ताकत राज्य
की रक्षा देने के लिए उन्होंने दी गई थी। वर्ष तक मुगला रहा और उस प्रकार को बीप कर उन्होंने भील प्रदेश की शासक और अमेरिका में योग्यता रहा है। इस भील वंश सरदार की उपलब्धियां और योगदान का समस्त करते हुए महाराणा द्वारा उन्हें राणा की पदवी दी गई थी। ज़्यादा मालूम नहीं है हमको भी, इधर जो लिखा है वही सिर्फ हमें पढ़ा, दूसरा तो कुछ मालूम नहीं है। आपको अगर कुछ इनों के बारे में इतिहास पता है तो कमेंट में कर देना मित्रों। બિરસા મુંડા આ આદિવાસીઓના એની અંદર આ બિરસા મુંડાનું બહુ જ યોગદાન આપવામાં આવેલું છે। સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની અંદર બી આ લોકોનું મુખ્ય યોદ્ધા તરીકે તેમને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે। ચાલો દરેક જગ્યાએ સ્ટેચ્યુ જોઉં તો મને તો લાગે કોઈક માણસો ઊભા હોય ને કોઈક મીટિંગ ચાલતી હોય એવું લાગે છે। આ જોઈ શકો છો મિત્રો, શ્રી ગોવિંદ ગુરુને આ જોડે કોણ છે આપણે એમ નામ તો નહીં જાણતા, અમે છીએ ખરા। કંઈક સભા ભરાઈ એવું લાગે છે એ લોકોની। श्री शिवराम भील मुनवाड़ा देख सकते हो गाइस। बीरबाला ये कालीबाई हाथ में दातेड़ा लेकर खड़ी है। बस आटलू ज छे मित्रों, अहींया बीजू तो नहीं। आ छे अमुक नेताओना पोस्टरो लगावेला, आपणे बी नहीं ओळखता। અને યુદ્ધ વખતનું અહીંયા બહુ જ આ જગ્યાનો એમ કહેવાય છે કે અંગ્રેજોએ આ જગ્યા ફરતે ઘેરી લીધી હતી, જ્યાં આદિવાસી સમાજ પૂરો અહીંયા શ્રી ગોવિંદ દ્વારા એક મિટિંગ યોજવામાં આવી હતી અને અંગ્રેજો દ્વારા તેઓને ધાક ધમકી આપવામાં આવી હતી કે તમે પહાડ પરથી ઉતરી જાઓ નહીંતર તમારા બધાને મારી નાખવામાં આવશે એવી। અને અહીંયા આ ભીલ પ્રદેશને ખૂબ જ આગળ વધારવા માટે શ્રી ગોવિંદ ગુરુએ જે લડત લડાવી હતી અને આખરે તેઓને અંગ્રેજોએ સાબરમતી જેલની અંદર પૂરી દીધા હતા અને ત્યારબાદ છોડ્યો છે। એનો આવો કોઈક ઇતિહાસ છે જે આગળ એક આપણે અહીંયાના વડીલ છે તેમના દ્વારા આપણે જાણીશું। તો જોજો આગળ પૂરો ઇતિહાસ આપીએ જ છે। આપણે બધી જ વસ્તુ ઓલરેડી બતાવી દીધી છે અને અહીંયા શ્રી આપણા ગોવિંદ ગુરુની એવી મસ્ત એવી મોટી પ્રતિમા બનાવવામાં આવેલી છે। અને ભાઈ તમે લોકો બી ના આવ્યા હોય તો જરૂરથી ચોક્કસથી વિઝિટ કરજો આ સ્થળની। અને આ છે અહીંયાના પ્રાચીન દ્રશ્યો છે, તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે ગુરુ ગોવિંદે પોતાના જીવનની અંદર જે કાર્ય કર્યું છે તે બધું અહીંયા ચિત્રમણી દ્વારા આપણને ચિત્રો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। ब्रिटिश सेना द्वारा गोविंद गुरु और उनके अनुयायी पर मानगढ़ में हमला हुआ था। गोविंद गुरु के वनवासी यूनियन को सिर कटकर जुलूस से निकालते अंग्रेज ब्रिटिश आदर्श में गोविंद गुरु पर मुकदमाना। और ये चित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती गोविंद गुरु भेंट, उनको जो भेंट दी गई थी वो इसका चित्र है इधर। और ये लास्ट वाला संपन्न समान में गोविंद गुरु का जो दृश्य है गांव का वो इधर दिखाया गया है। તો આજે તો ભાઈ બહુ જ આપણે ફરી લીધું છે અને થાકી ગયા છે। હવે આપણે મળશું આગલા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર। આપણા પરમ મિત્ર જોઈ શકો છો ભાઈ થાકી ગયા છે। હા ભાઈ જોડે આવવામાં કોઈ મજા નહીં એમ મનમાં વિચારતા હશે ને કીર્તન? હા બસ ભાઈબંધને હવે ભૂખ લાગી છે એટલે આપણે નાસ્તો કરીએ અને આવા ડેલી બ્લોગ જોવા માટે આપણી ચેનલ લાઈક કોમેન્ટ સબસ્ક્રાઈબ અને ઓલ નોટિફિકેશનના બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી કરીને આપણા તમામ બ્લોગ તમારી સુધી પહોંચે। તો મળીએ આગલા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર। બાય।